ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधारानी। जगतर कर्ता परमेश्वर परम पिता विश्वचिंतामणि कृष्णचंद्र एवं माँ राधारानी चरणारविंदरे अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करुवा मोर समस्त हरिप्रेमी चरणारविंदरे ए दिनहीन अकिंचन अधम प्रवृत्त रायर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय साधन मंडली, आपण माने श्रवण करुछंती श्रीमद् भगवत गीता। आज आपण माने श्रवण करिवे श्रीमद् भगवत गीतार अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्यायर श्लोक 20। केबे आसंती जीवा परस्तस्नातु भावयना व्यक्तं या व्यक्तं सनातनहं जस सर्वेषु भूतेषु नास्यस्तु नं विनश्यति। अर्थात हे मोर सज्जन मंडली, आमे गोटे कथा कथारे आमे कहि थाओ जे शिवंक डंबरू तौंबड़ा तौंबड़ा कहूए। शिवंक डंबरू जो बाजू थाए तार शब्द जहाँ परिप्रकाश करे जे तौंबड़ा तौंबड़ा, अर्थात ता ठारू उपरे ता उपरे ता उपरे आउ किछि अछि बोले। तेणु आज भगवान जो अर्जुन को कहउछंती, हे अर्जुन हे सखा, जेतेबेले ब्रह्मांकर मृत्यु हुए 100 वर्ष ब्रह्मा बंचंती एवं यही 100 वर्षर गणना मध्य से कहिसंती जे मर्त्य लोकर गणना अनुଯାयी 311 महाशंख पद्म एवं 40 नियुक्त वर्ष बोली। तेबे यही गणना अनुଯାयी जेतेबेले ब्रह्मांकर मृत्यु घटे सेतेबेले समस्त जीव माने विष्णुकर उदरस्थ हुअन्ति एवं पुनराय जेतेबेले ब्रह्मांकर जन्म हुअन्ति पुनराय ब्रह्मा को दायित्व दिया जाए सृष्टि को सृजना करबा पाई, जीव मान को जन्म करबा पाई। ये विष्णुकर गर्भरु जीवत मान को उद्धार करी ब्रह्मा पुनः सृष्टि सृजना करंती, सृष्टि तैयारी करंती। किंतु जेतेबेले ए ब्रह्मांकर मृत्यु हुए आउ ये संसार विलय हो जाए, प्रलय रे लीन हो जाए, सारा संसार रे किछि न थाए कि ता ऊपर आउ गोटे कथा ही थाए। किछि सरे ने सी सिना सरी जाए कि ता ऊपर ताको नियंत्रण करुथिबा जोगादि पुरुष प्रभुंकर धाम ही थाए। से शक्ति होची प्रकृति, जहाको आजिका जुगरे हेतुवादी माने प्रकृति बेली कहउछंती जे जहा होची बा वैज्ञानिक माने कहउछंती जहा घटुची जहा होची प्रकृति द्वारा होची। आमे भी से प्रकृति की कहउछु। से प्रकृति होची सनातन शाश्वत व्यक्ताव्यक्त व्यक्त एवं अव्यक्त भूत प्रकृति अपेक्षा उच्चतर दिव्य शक्ति अटे। ये प्रकृति ठारू ये प्रकृति को आमे भी भगवान कहथाउ। तेणु प्रकृति ठारू ऊर्ध्वरे ये दिव्य शक्ति गोटी अच्छी जे प्रकृति के नियंत्रण करुछि। यह हूँ परम प्रकृति अटे एवं यह कदापि विनष्ट हुए नहीं। जेतेबेले जगतर समस्त ध्वंस हुअन्ति सेतेबेले से अंश ठीक सेही परि रही थाए। सदा सर्वदा सबु समय रे से चिरंतन भाव रे रही थाए। भगवान श्री कृष्ण उच्चतर दिव्य आध्यात्मिक शक्ति दिव्य और शाश्वत अटे।
परिवर्तनशील भूत प्रकृति बहुत ऊर्ध्वरे यार स्थान। भूत प्रकृति ब्रह्मांकर दिवस काल और रात्रि काल रे यथाक्रमे प्रकाशित हुए एवं विलुप्त मध्य हो जाए, किंतु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର उच्चतर शक्ति गुण रे कौन सी शक्तिर ठीक विपरीत अटे। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कथा सप्तम अध्याय वर्णना करा जायछि। ए परा प्रकृति और अपरा प्रकृति निश्चित भाव रे विलय हेले मध्य भगवानकर से शाश्वत नित्य धाम सदा सर्वदा से भाव रे थाए, जहा आज अछि, जहा थिला एवं जहा आगकु रहिबो। आ जुग विनष्ट होला परे ब्रह्मांकर मृत्यु होला परे मध्य से शाश्वत दिव्य धाम से भाव रे थाए। तेणु प्रभुंकर ए अनन्य शक्ति, प्रभुंकर ए दिव्य धाम ही अनन्य भूत प्रकृति को सृष्टि करिबा, संसार सृष्टि करिबा, ग्रह नक्षत्र को सृष्टि करिबा को से तांकर लीला खेला बोली प्रकाश प्रकाश करिथांते। जहा सृष्टि करिथांती तांकर मायारे, जहा विध्वंस करंती तांको मायारे, आउ ए माया भितरे से निजे प्रवेश करी तांकर लीला मान की प्रकाश करंती। केवल भक्त मानक सहित मिशिबा पाई, जो मानकु जन्म देइछंती सेई मानक सहित समय बितेबा पाई भगवान से नित्य धामरु ए मर्त्य धाम को आसंती, जन्म ग्रहण करंती, लीला करंती, खेला करंती, भक्त मान को पुनराय ज्ञान प्रदान करंती एवं उद्धार करंती एवं संहार मध्य करंती एवं स्थापन मध्य करंती। तेबा आसंतु आमे परवर्ती श्लोक 21तम श्लोक को जिबा। अव्यक्तं अक्षरं इत्युं तस्थमाहुं परमं गतिं जं प्राप्यं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एटी भगवान कहिले परम धाम को अव्यक्त एवं अच्युत बोली कहा जाए एवं ताहा परम गति वा अंतिम लक्ष्य स्थल अटे। जेतेबेले जीव से धाम प्राप्त हुए से आ फेरे नहीं। भगवान कहते से हूँ मोर परमा धाम अटे। ब्रह्म सहित भगवान श्रीकृष्ण परम धाम को चिंतामणि धाम बोली कहा जाए, वर्णना कर। यह एपरि एक धाम जे एटारे जीवर समस्त कामना परिपूर्ण होता है। भगवान श्रीकृष्ण परम धाम गोलोक वृंदावन नाम परिचित मध्य अटे। यह चिंतामणि स्तर निर्मित प्रसाद मालारे परिपूर्ण। सेठारे थिबा तरुमान कल्प वंशा कल्प तरु अटंती। जीव आवश्यक कलाखणी से जीव को स्फीत खाद्य जोगाई दियंती। जेपरि भाव में आमर ऋषिंकर थिला कामधेनु गाय। ये कामधेनु गावी को जेतेबेले जे जहा मागिला कामधेनु गावी जेपरि देई थाए सेही परि भाव में भगवान कृष्णंकर नित्य धाम रे गोलोक वृंदावन रे शाश्वत आनंद जीव माने पाई थांती। से जीव माने से धाम को प्रत्यावर्तन होई थांती जो माने कृष्ण सेवारत होई थांती, कृष्ण नियम रे सारी थांती, कृष्णानुरागी होई थांती। शाश्वत धाम को जीवा पाई से मानक पानी ही प्रस्तुत होई थाए। और से कथा ही भगवान कहिथिले से धाम को गले आउ केही फेरंते नाही। जगत एठारे थिबा गाभी मान को सुरभि गाभी बोली कहा जाए एवं सेमाने अपरिमित परिमाण दुग्ध बराबर देउतांती। यही धामरे भगवान शतसहस्र लक्ष्मी का द्वारा परिसेवित होइथांती। आमे सिना गोटे लक्ष्मी के एठी देखुचे किंतु शत सहस्र लक्ष्मी से विराजमान करिसंती भगवान के नित्य धाम। ताकू आदिदेव गोविंद बोली कहा जाए एवं से सर्व कारण कारण अटंती। भगवान बंशी वादनरत सेठारे सर्वदा बंशी वादन होता। मर्त्यपुर द्वापर जुगरे भगवान जो कृष्ण अवतार नहीं जन्म नहीं देवकी वसुदेव गर्भरे जशोदा नंदक करे खेलुले
ଏବଂ ଯେଉଁ ମାୟା କରିଥିଲେ ଏ ମାୟା ସ୍ୱରୂପ ସଂସାର ଯେଉଁ ଖେଳାଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନିତ୍ୟ ରାସ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜୀବମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ସଦୃଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହେ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ସଦୃଶଂ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରାସଲୀଳା କରିଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ବି କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱରରେ, ମୋ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶ କରିବି। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାସର ସମୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କୋଦଣ୍ଡ ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ କନ୍ଦର୍ପର ରୂପ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ତା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ସେଇ ରାସ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିଲା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର 1000 କରୋଡ଼ କନ୍ଦର୍ପ ବି ତା ସହିତ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ କନ୍ଦର୍ପ ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେ ପୀତାମ୍ବର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେକରେ ମାଳା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯେ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଅଟେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁକୁ ବା କୌଣସି ସଖକୁ କୌଣସି କଥା କହିଥାଉ, ସବୁ କଥା କହିନଥାଉ, କିଛି କଥା ଆମ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାମର କଥାକୁ ସମ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବହୁତ ଢେର ଗୁଣରେ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆହୁରି ରୂପବନ୍ତ, ଆହୁରି ଗୁଣବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ବଳି ଆଉ ଉନ୍ନତ ଧାମ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଧାମ ହିଁ ଜୀବର ପରମ ଗତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସେ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଗିରିର 90 ମାଇଲ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସମ୍ୟକ ସମୟ ପାଇଁ, କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ଲୀଳା ଅହରହ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କାଳରୁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଧାମ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲୀଳା ସେଠି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଧାମ, ସେ ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯଦି କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ରହି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାସରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନାମକୁ ଯଦି ସଦାରହ ଜୀବ ଜପ କରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। अथ श्रीमद्भगवत गीता अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। श्री भगवान उवाच 22तम श्लोकम् पुरुषस परं पार्थं भक्त्यां लभ्यस्तनया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वं विदं ततम्। अर्थात परम पुरुष भगवान जे कि समस्त ठारू बड़, अन्य भक्ति द्वारा लभ्य। जदि से तांको धामरे थांती तथापि से सर्वव्यापक अटंती एवं समस्त पदार्थ तांको ठारे ही रहिथाय। एठारे परिष्कार भावरे कहाଯାଇଛି जे जो परम लक्ष्य स्थल प्राप्त हेले आ प्रत्यावर्तन करबाकू पड़े नाही जीवकू, से धाम होछि श्रीकृष्णकर धाम, जे कि परम पुरुष अटंती ଆଉ ତାଙ୍କରି ଧାମ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଏହି ପରମଧାମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ରସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଧାମ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ନା ଆଶା ଥାଏ, ନା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ନା ଅନୁଶୋଚନା ଥାଏ, ନା ଅନୁଥପ ଥାଏ, ନା ଦୁଃଖ ଥାଏ, ନା କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ଥାଏ। ଯାହା କିଛି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଗୁଣ ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୌତିକ ନାହିଁ, ଭୌତିକ ବାତାବରଣ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। କାରଣ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ବସିଯାଏ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମନର ଦାସ ପାଲଟି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଏସବୁ ଭୌତିକ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନର ଅଧୀନ ନ ହୋଇ ମନକୁ ଆମ ନିଜ ଅଧୀନ ନେଇଯାଉ, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେତେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପରମଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଗଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ସର୍ବସ୍କଳିତଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟ ଚିତ୍ଜଗତ ଏବଂ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନୀର ଅର୍ଥ ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଂଶରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଦିନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରାସ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ 108 କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଅନେକ ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ
ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ, ଯଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ, କେଶବ, ମାଧବ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ହୃଷିକେଶ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶ୍ରୀଧର, ବାସୁଦେବ, ଦାମୋଦର, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ନାରାୟଣ, ବାମନ, ପଦ୍ମନାଭ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏଠି ନାମ ଅଛି। ଏ ଅନେକ ନାମ ଅନେକ ରୂପରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସମୂହ ସଦୃଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପରମଧାମ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମାଲିକ, ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଲାଳନ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 23। ଓମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଯତ୍ର କାଳେ ତୋନାଂ ବୃତ୍ତି ମା ବୃତ୍ତିଂ ଚୈବ୍ୟଂ ଯୋଗିନଃ ପ୍ରୟତଂ ଯନ୍ତି तं କାଳଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଭରତର୍ଷଭ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ସେନାପତି ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବାଣରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିହତ ହେବେ। ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ କଥା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଲା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସିନା ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ ନା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠାରୁ ସହଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଶୋଇଛ କଣ, ଉଠ, କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତମକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ଚିନ୍ତା ତ ଆପଣ, ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ତ ଆପଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତାମଣି ହେବ କାହିଁକି? ଏ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମର୍ପିତ ଆଶ୍ରୟ ଭକ୍ତକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଭଗବାନ ନା। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ସାଥିରେ ନେଇ ବଧୂବେଶ ନେଇ କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏ 5ଟି ଶର ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରା କରେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି,
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା କର୍ମଯୋଗ କର, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର କର୍ମଫଳର ଫଳ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯିଏ କରୁଥିବ, ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଥିବ, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଯିଏ ଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାକୁ କୌଣସି ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସ୍ଥିର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏ ଶ୍ଳୋକମୟରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କାଳର ଅର୍ଥ କାଳ ଦେବତା। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାକୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଉଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ, ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ, ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ।